अस्सलाम वालेकुम। लो जी तुसीं देख रहे पंजाबी चैनल, तुहाडे सारेआं दा लाइक कमेंट चैनल में सबसक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। लो जी गुड न्यूज़ है वे कि आफ्ताब इकबाल साहब वापस खैरोफियत ना अपने घर पहुँच गए ने। उन्हों का मैसेज हुणी मिले ट्विटर अकाउंट से, उन्होंने ट्वीट की उन्होंने टीम ने कि बड़ा मुश्किल तरीन वक्त सी, लेकिन अलहमदुलिल्लाह अपने घर फैमिली दे विच पहुँच गए ने। जिवें तुहानूं पता है कि वो इंग्लैंड चो अपने शो वगैरह करके वापस दुबई लैंड कीते ने, ते उत्थे दुबई अथॉरिटी ने उन्होंने कस्टडी च ले लिया ते 20 घंटे की कस्टडी के बाद हुण छड्डिया है, जदों आवाज़ां उठनियां शुरू हुईयां हर पासियों कि आफ्ताब इकबाल साहब गायब ने, मिसिंग ने। और पुछया जा रहा सी दुबई अथॉरिटी नूं और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ वाल भी इशारे किए जा रहे सन कि बई किदा कीता कराया, की होया, आफ्ताब इकबाल साहब क्यों गायब होए ने, किन्ने अरेस्ट करवाया अरेस्ट ने और किस जुर्म दे विच उन्होंने जिहड़ा ना ਉਹ ਰੱਖਿਆ। तो आवाज़ा उठियाँ तो ਉਹਦੇ बाद हुण अलहमदुलिल्लाह आफ्ताब इकबाल साहब खैरोफियत ना अपने घर पहुँच गए। तमाम उन्होंने चाहन वाले मेरे समेत बहुत परेशान सी कि सानू पता ही नहीं लग रहा सी कि होया की है, और हुण भी कोई डिटेल सामने नहीं आई। और मैंने बड़ी उम्मीद है आफ्ताब इकबाल साहब अपने कुछ शो दे विच इंशाअल्लाह जरूर सानू दसणगे कि सारा की माजरा होया, की वाकया होया। तो दूजे पासे इमरान रियाज खान साहब भी मिसिंग सन। कल तो लोग कह रहे थे कि लगता है कि दोबारा जरा ना फिर उन्होंने कोई इमरान रियाज खान नू चुक लिया वे या अल्लाह ना करे यहो जी कोई गल हुई है। तो काफ़ी परेशानी सी उन्होंने बारे भी, लेकिन उन्होंने भी एक ट्वीट आ गई कि वो महफूज ने अलहमदुलिल्लाह, कि किसी के हथ नहीं लगे। हाँ, क्योंकि वो किसी ऐसी जगह ते ने, महफूज जगह ते कि जिथे जरा ना ये चुकन वाले जरा ना वो नहीं पहुँच सकते। पहुँच तो सकते हैं, तां सारे परेशान से कि भाई अल्लाह रहम करे किते फिर ना चुके गए होन। लेकिन अलहमदुलिल्लाह वो सेफ ने, महफूज ने। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि जोड़े कंपनी वाले ने वही यूज़ कर रहे हो इमरान रियाज खान का अकाउंट तो दस रहे हो कि मैं खरीद ना, तो आप इमरान रियाज खान साहब जोड़े ने वो हजे भी मिसिंग। यहो जी कोई गल नहीं, क्योंकि अगर कंपनी वाले यहो जे काम कर नहीं सकते, क्योंकि इमरान रियाज खान बड़ा मजबूत बंदा, वो अपने पासवर्ड नहीं देन लगा इन्होंने। हाँ, अगर इन्होंने बस होंदा ना तो उदों ही पासवर्ड ले लेंदे जो 6 महीने उन्होंने गैब रखिया सी। ऐसी कोई गल नहीं है। तो अलहमदुलिल्लाह इमरान रियाज खान भी खैरियत नाल महफूज ने और आफ्ताब इकबाल साहब भी वापस अपने घर आ गए ने। दूजी गल जनाब है वे कि अज मैं तुहानूं दस्सण लगा वां वो नहीं जिहड़ा मन सूअर फ्रिजां वाला, इहनूं जानदे होणे तुसीं, चवल जिहा आदमी 2 नंबर फ्रिजां वाला। वैसे शक्ल भी फ्रिजा वाला ही लगता यार, फ्रिज ठीक करने वाला नहीं होंदा मकैनिक जिहा, चल छोटे आप ना फड़ा फ्रिज ठीक कर, चुके उधर कर उधर, वही सी है। देखो अज कितने पहुँच गया। हाँ, लेकिन देखो जिथे भी पहुँच जाए जहनीयत यदि अज भी फ्रिजा वाली है। हाँ, कि फ्रिज चुक के इतने डिलीवर करना तो फ्रिज चुक के उत्थे डिलीवर करना, फ्रिजा वाला फ्रिज मकैनिक। हाँ, ये सिस्टम है। तो इस तो पहले कहते तक आइए तो मैं तो एक कमेंट तुहाडे नाल शेयर करना चाह रहा। कल मैं देखा, हाँ वो बड़ा अजीब जिहा कमेंट सी, लेकिन बड़ा कमाल कमेंट सी। हाँ देखो जरा, वो कह रहा बंदा कह रहा कि जी ਜਦੋਂ ही हालात बदले, हाँ तो सब तो पहले जरा ना वो डिप्टी नूं टंगो। और इसकी वजह भी देखो ने लिखी है कि डिप्टी जो टंगे जाएगा तो डड्डू बेवा हो जाएगा। हाँ, डड्डू बेवा हो गया तो बाबा जी का रास्ता खुल जाएगा। आया बाबा जी, बाबा जी के चाहने वाले हर पासे ने। बाबा तेरे जान साहब बेशुमार बेशुमार, और लोगों ने डिप्टी फाइल आता सिर्फ बाबे का रास्ता क्लीयर करने। हाँ, कि बाबे का जो गेम सीधी हो डड्डू वाल। हाँ चलो जी वापस आ जाने फ्रिजा वाले। तो फ्रिजा वाले की जी कल चंगी भली क्लास ली है मुईद पीरजादा साहब ने। हाँ, तो उन्होंने बड़ी खास चीज़ा भी दसिया ने कुछ फ्रिजा वाले के बारे दे विच। इस तो पहले वैसे शहबाज गिल साहब जोड़े ने, अपने शहबाज गिल जट साहब, उन्होंने जो यदि भैन की सीरी की है। हाँ, शायद ही किसी ने की है। हाँ, बड़ा उन्होंने चंगा रगड़िया। उन्होंने दसिया कि फ्रिजा वाला बगैरत आदमी है, एक कंजर दलाल आदमी है, जितनी क्या होना। हाँ, मैं जरा तशरीह करके दस रहा मैं थोड़े अल्फाज दे विच कि भी बहुत बड़ा दगड़ दल्ला हराम दा। हाँ, ये बड़ा नून लीग दा चाटा चमचा। चाटा चमचा जरा वो पता लग जाएगा तुम मैं क्यों कह रहे हैं। तो चाटा चमचा जरा ना लोंडा लपाड़ा। हालांकि गिल साहब ने
ਬੜੀ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਂਡਾ ਲਪਾੜਾ ਕਹੀਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੌੜਾ ਲਪਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਕੌੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ, ਹਾਂ ਪਕੌੜਾ ਲਪਾੜਾ ਵੀ कहता ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਕੌੜਾ ਲਪਾੜਾ ਹੀ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਖਿੱਚਦਾ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਐਸੀ ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੂਅਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸੇ ਮਨ ਸੂਅਰ ਦੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਟਿਕੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ यूट्यूब। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਰੁਖੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਪਿਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲੇ, ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਵੜ ਗਏ ਬਗੈਰਤ ਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਗੜ ਦਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਹਿਤ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੇ ਅਸਲ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਮਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਹਾਂ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਗੜ ਦਿਲੇ ਬਗੈਰਤ ਇਸ ਹਰਾਮਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਮਾਈ ਦੀਆਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਈ ਦਿਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫਰਿੱਜ ਠੀਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਈ ਮਾਈ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਿੱਜ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਮਕੈਨਿਕ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਆ ਮਾਈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਫਰਿੱਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸੁਥਰਾ ਫਰਿੱਜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਖਰਾਬ, ਮਕੈਨਿਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਰਿੱਜ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਔਰ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਮਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੂਟ ਚੱਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਬੂਟ ਚੱਟ ਮਾਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੂਟ ਚੱਟਦੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਈ ਦੇ ਸੈਂਡਲ ਚੱਟ ਆ ਚਾਟਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਚਾਟਾ ਚਮਚਾ। ਇਹ ਚੱਟਦਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਸੈਂਡਲ। ਹਾਂ ਬੂਟ ਤਾਂ ਮਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਬਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਵੜ ਗਈ, ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ ਪਾਏ ਸਨ, ਬੂਟ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ, ਬੂਟ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਮਾਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੂਟ ਚੱਟ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਆ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਰਿੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਠੀਕ ਠੂਕ ਕਰਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਤੇ ਸਾਫੀ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਾਹ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ
ਮਨ ਸੂਅਰ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਭੇਜ ਲਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਮੂੰਹ ਗਾਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਕੰਮ ਸਖਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਗਰ ਦੱਲੇ ਚਵਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਫੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਵੇਚਦਾ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਾਲਾ। ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਮਨਸੂਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। और डिप्टी ला डाला ते भेज लाना था फ्रिजा वाले दे।